भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि बाकी दे जिन्ने भी धंधे करदा है वो धंधे तेरी आत्मा दे काम आने वाले नहीं हैं। आत्मा दे काम आने वाली चीज है उस वाहिगुरु दा नाम जपना, सत्संग विच बैठना, अच्छे भले नेक काम करना। पर इंसान तां इन्ना स्वार्थ दा अन्ना है, इस कलयुग अंदर, इस घोर समय अंदर अपनी स्वार्थ सिद्धि लई, अपनी गर्ज पूरी करन लई इंसान किन्ना भी गिर सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है और किसी नूं भी बुद्धू बना सकता है। बहुत लोगों का मकसद यही हुंदा है कि लोगों नूं अपने मगर लाया जावे, चाहे वो पैसे दा होवे, चाहे कोई और चक्कर। पर इस कलयुग अंदर गर्ज तो बिना कोई गल करता है तो वही इंसान है। या तो अच्छे संस्कार हैं उसदे, या वो परमात्मा दा प्यारा है, मालक दी भगती करने वाला है। बिना गर्ज तो इस कलयुग विच कोई किसी नाल संबंध नहीं बनाउंदा। और गर्ज दे कारण कई हुंदे हन, जमीन जायदाद है, अपनी वाह वाह है, रुपया पैसा है, होर बहुत सारे कारण जिस दे लई लोग एक दूजे नाल यारी पाउंदे हन, दोस्ती पाउंदे हन, अपना कम कढण वास्ते, अपना उल्लू सीधा करने वास्ते। सो ऐदां दा प्यार प्यार नहीं, एक समझौता हुंदा है। अगर समझौते ते चलदे हो तो आ विच दी प्यार है। समझौते ते यानी एक दूजे दी गर्ज नहीं पूरी कर सकते, तुसी कौन ते ओ कौन, अखां फेर जांदे हन जेड़े अपने हुंदे हन। जिन्हों अपना खून भी किया जाता है वो भी देखना बंद कर दिंदा है। हाँ, जदों तुसी कमाउंदे हो, उन्हां नूं लिया लिया के खवाउंदे हो, वो तुहानूं बड़ा प्यार करदे हन। तुसी भी फुल्ले नहीं समाउंदे कि ये तां मेरी औलाद, ये मेरे बच्चे मैनूं बहुत प्यार करदे हन। पर पता उदों लगना है जदों तुहाडी रिटायरमेंट हो गई, तुसी कमाउणों रह गए और वो कमाउण लग गए, फिर देखियो वो उन्ना ही प्यार करते हैं या कदे कदे ही बुलाउंदे हैं। जिथों तक साडा ख्याल है वो कदे कदे ही बुलाउणगे अणसरदे नूं, वो भी इसलिए कि थोड़े बहुत अच्छे संस्कार होण तां, वरना बुलाउणा भी बंद कर दिंदे हन क्योंकि वो आप कमाउण लग गए, उन्हां नूं तुहाडे तक कोई गर्ज ही नहीं, तुसी तां उन्हां ते बोझ बन गए। सो ऐसा है स्वार्थी प्यार इस दुनिया दा। सच्चा प्यार अगर किसी दा है, उस वाहिगुरू अल्लाह राम दा है, उसदे नेक भगत फकीरां दा है, जो गर्ज नाल नहीं इंसान नाल प्यार करते हैं कि ये मालक दी औलाद है। कोई सुंदरता नाल नहीं, आत्मा नाल प्यार करते हैं कि ये मालक दी वो आत्मा है जिहड़ी बिछड़ के आई है और हुण मौका है कि ये मालक नाल मिल सके। सो उन्हां दे प्यार विच कोई गर्ज, कोई स्वार्थ नहीं हुंदा। इंसान गुमराह हो जे, पर वो परमात्मा दा प्यार, रूहानी पीर फकीर कदे किसी नूं बददुआ शराफ नहीं दिंदे। इंसान चाहे वो तो किन्ना भी पासे हो जावे, वो सब लई परमात्मा पासों भला मंगदे हन, नेक मंगदे हन, अच्छाई मंगदे हन। अगे आया, मन माया पिछे लग गया है मारिया, जन्म अमोलक जुए विच हारिया, पंजा रोगां दी ला लई बीमारी। पंज रोग, चोर, काम वासना, विषय विकार विच जो अन्ना हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है। और फिर है क्रोध, ये तो बहुत ही भयानक है। गुस्सा आ गया फिर कोई अपना पराया नजर नहीं आता। कई बार भाई भाई नूं मार दिंदा है, बेटा बाप नूं मार दिंदा है, बहुत जगह देखने विच आउंदा है, कोई रिश्ते नाते नहीं रहिंदे। गुस्सा आया नहीं, बुद्धि दिमाग जिहड़ा है वो कम छड्ड जांदा है, फिर गुस्से का ही राज हुंदा है। उस समय इंसान कुछ भी कर बैठता है, बाद चाहे सारी उम्र पछताउंदा रहे कि मैं अपने नाल इदां क्यों कीता, की फायदा होया इस तरह करन नाल।
ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੌਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੰਦ ਹਨ, ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਤੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਕੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ, ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਲੋਭ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਵਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੋਲੇ 20-30 ਤੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਬਸ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੀ 2.25 ਲੱਖ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਮਾਇਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2.25 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਫੌਜ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਾਰ ਪੰਡਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ।
मैं हमेशा जिंदा रवांगा, काल नूं भी काबू कर लवांगा। सो इस हंकार के कारण वो मारिया गया। फिर हुण तुसी निगाह मारो, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚੋ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇੜੇ ਡੋਬੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤਣ ਗਿਆ ਸੋ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੋ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, दीनता नम्रता धारण करता है वो सब कुछ पा जाता है। पानी कदे टिब्बियां ते नहीं रुकिया करता, नीवी जगह नूं आउंदा है। ऊंचा बिहा तो क्या बिहा, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि उच्चा होया तां की होया, जिवें खंजूर दा पेड़ हुंदा है, किसी राही पांधी नूं छां नहीं मिलदी और फल भी इन्ना उच्चा लगता है कि तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हुंदा है। कि उच्चा हो गया, बड़ा हो गया तो की हो गया। अहंकार ना कर, दीनता रख, नम्रता रख। प्याला खाली हुंदा है, सुराही तदे झुकदी है। प्याला भरिया होवे, सुराही नहीं झुकिया करदी। अगर तुहाडा अंदर पहले ही अहंकार नाल भरिया है तो परमात्मा की दया में रहमत नहीं आएगी। और अगर तुहाडे अंदर दीनता नम्रता है तो तुसी परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बन सकते हो। अहंकार नाल अपने अंदर नूं ना भरो कि मैं बहुत वड्डा ज्ञानी हाँ, बहुत वड्डा ध्यानी हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ। जिन्नी मैं करोगे उन्ना ही परमात्मा तो दूर हो जाओगे। क्योंकि अहंकार जिस शरीर के अंदर है उत्थे परमात्मा की दया मेर प्यार नहीं ठहरदा, और जिथे परमात्मा का प्यार है उत्थे अहंकार रह ही नहीं सकता। सो भाई ये पंजे चोर दे प्रवाजी फरमाया कर दे, पिछे लग्या छड़दा ना एक ठग जी, तेरे तां मगर गए 5 लग जी। भज लै भजी दा फड़िया के फड़िया, लुट लैण वस्ती ठगां दी बड़िया। कि पिछे एक ठग लग जे ना, वो नहीं छड़दा। नोट दुगने करूंगा, सोना डबल बना दूंगा, किवें ना किवें लुट के ले जांदा है। तेरे दा पिछे 5 लगे हुए हैं, भज लै भज सकदा है राम नाम दे सहारे, वरना एक तरह तो ठगां दी वस्ती च रह रहा है, पता नहीं कदों लुट लैण। सो ये काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 चोर इंसान नूं लगे हुए हैं, रोग लगे हुए हैं। कोई इन्हां तो बचिया है तो मालिक दा प्यारा, परमात्मा नूं याद करन वाला, वरना हर किसी नूं ये रोग लगे हैं। हर इंसान रोगी है इन्हां दा, या फिर शरीरक रोगी है। कोई ना कोई रोग तो जरूर लग्या है। परमात्मा की रहमत जिन्हां ते है, मालिक की दया मेर है, वो हो सकता है इन्हां रोगां तो बचे होण, वरना इन्हां तो बचना बड़ा ही मुश्किल है। बचन का तरीका वाहिगुरू अल्लाह राम का नाम है, उसकी सच्ची याद है, दिखावा नहीं। सच्ची याद, सिमरन करो, उहदे नाम का जाप करो, अभ्यास करो। अगर तुसी जाप करोगे तदे इन्हां रोगां तो मुक्ति मिल सकती है, होर कोई तरीका नहीं। कोई ना कोई रोग रहे है लग्या, डर के इन्हां कोलों कदे ना भज्या, पूंजी लुट रहे ने सारी। इस बारे लिखिया दस्या है, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मूसन हार 5 बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे। जड़ियां तू मित्र समझदा है, तेरियां इंद्रियां सहेली समझदा है, वो तो इन्हां चोरां दे वस विच आ जांदियां हन, मन दियां गुलाम हो जांदियां हन। वो मित्र बन के धोखा दे रही हैं। सिमरन करोगे, मालिक नूं याद करोगे, तदे पता चलेगा कि कौन तुहाडा अपना है और कौन अपना होके तुहानूं धोखा दे रहा है। तुहाडा मन जो सब तो ज्यादा तुहानूं अपना लगता है, वो धोखा दे रहा है, अंदर बुरे ख्याल दिंदा है, बुरी सोच दिंदा है। बैठदे तुसी किते हो, ख्याल किते घुम रहे हुंदे हन। देखण विच लगदा है तुसी भगत हो, पर अंदर दी विचारधारा
ਈਰਸ਼ਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੂਈ, ਦਵੈਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਗਰਜ਼ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ, ਇੱਧਰ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੇਖੂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦਮ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਚੁਗਲੀ ਕਰੋ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਰਹੇ ਹੈ ਲੱਗਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੱਜਿਆ, ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਲਟੇ ਕੰਮ, ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ, ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਮ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਚਲਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਟ ਕੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਮੋਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਦੋਂ ਸੌਖਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,
पर कलयुग विच मन का जोर बहुत लगता है। राम नाम ते बैठण नहीं दिंदा। शाम नूं बैठदे तो कहंदा नींद आउंदी है, मच्छर लड़दे है। सवेरे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठदा है, कहंदा हुणे तो ठंड जी हुई सी, सारी रात तां गर्मी नाल लिटी गए, हुण नींद आउण लगी सी, हुण तैनूं सिमरन दी बणी है, कोई नहीं कल नूं देखांगे। बस एक बारी कल आया नहीं, मुड़ के वो कल आउंदा ही नहीं। क्यों? रोज ही वो ठंड जी हो जानी है तो रोज ही नींद जी आउण लगनी है। परमात्मा की याद च मन उठण ही नहीं दिंदा। कहंदा नहीं आपां भुखे रवांगे। एक सत्संगी ने चिट्ठी भी एक बार लिखी सी, कहंदा जी मन कहंदा थोड़े भुखे रह लांगे, अद्धी रोटी घट खावांगे, पर कहंदा उदण सब्जी दाल स्वाद ही वाली लगी, एक रोटी वध खा गया। क्यों? मन कहंदा तू भुखा रहेगा, वेखता सी पैंतरा। सो इहनूं तां कोई मालक दा प्यारा ही काबू कर सकता है। एक संत सन, फकीर सन, जंगल विच रहिंदे सन, मालक नूं याद करदे और फल फ्रूट घाह फूस जिद्दां दा वो बनाउंदे, बना के खा लेंदे और गुरु गुरु कर छड़दे। एक बारी बाजार विच आ गए तो उन्होंने थोड़ा बहुत कोई समान लिया, वापस जान लगे जंगल वल, तो राह विच जलेबियां बन रही सन, रस टपक रहा सी विचों, गरम गरम ताजा ताजा। तो वह मन जो है वो कह उठिया कि अज जलेबियां खावांगे, रोज घाह जा खा खा के थक गए, की लोड़ है। वो दुकान वाल चल पिया, पर कमाई वाला सी। ख्याल आया उस भगत के अंदर कि अज तो जलेबियां खा लेगा, कल नूं फिर तंग करो, इन्ने किलोमीटर फिर दौड़ के आना पैना। अज मन की मन ली तो समझो हार गया। कहता ठीक है जलेबियां तो खा लांगे, पर पहला लकड़ां का एक पंड बना लेने, गठर बना लेने वड्डी सारा, वो पंड चक के उतों तक ले जानी पू आश्रम तक, अगर ले गया तो जलेबियां पक्का। मन कहता ठीक है, वो पंड सिर ते धर ली, कदे इस काम करया नहीं सी, भगती करदा रहिंदा सी, कमजोर शरीर सी, पंड भारी सी, ज्यों त्यों सिर ते रखता लई, पर थोड़ी दूर चलिया डिग पे। मन नूं कहंदा क्यों खाणियां जलेबियां? मन अजे भी अड़िया बैठा सी। कहंदा जी बिल्कुल है तो सी ख्याल, तू एक बार जोर ला के देख। फिर शरीर ते वजन चक लिया, फिर कुछ दूर गया, फिर डिग पिया। कहंदा की ख्याल है? कहंदा ख्याल वधिया, कोई जलेबियां की लोड़ नहीं, सीधा जंगल च चल वड़, कुछ भी नहीं लेंदे आप। सो पीर फकीर भगत तां काबू कर लेंदे हैं, पर आम इंसान नूं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन कहंदा जी आह काम करना, कहंदा फिक्र ना कर, यही कर, नाम जप के फिर माफी ले लांगे, किहड़ा कोई फर्क पै जाना है। ऐदां सुनन विच आया। नशा करते नहीं, नशा वंडते हैं। नशा वंडता अपने गर्ज लई, अपने स्वार्थ लई। कई सत्संगियां ने रोकिया भी सत्संगियां नूं कि भाई नशा ना वंडो, बुरा है, जहर है। कहते कोई गल नहीं, बाद च माफी तो ले ही लेनी है, पर जिहड़ा भराड़ पै गया वो तो मोरा उड्डा ही रहूगा, टाकियां तो लग ही जाणगियां। वो खुशियां नहीं मिलनियां जिहड़ियां दे हकदार बन सकदे हो वाहिगुरू अल्लाह राम का नाम लैके। ऐदां दा रब नूं फिर सारे बेच के ही खा जाण। जदों मर्जी बुरे कर्म किते, जदों मर्जी परमात्मा अगे अरदास करती, लै मालका 5 रुपये जिहड़े पिछले करते वो माफ कर दी, अगे वास्ते 5 फेर लै आऊंगा। ये चाला बना रखिया अज दे लोकां ने। सो कमीज फट जाता है, धागा टुट जाता है, वो गंढ जरूर लगती है। सो प्रेम का मार्ग, परमात्मा के नाम का मार्ग भी ऐसा ही है। यही गल संत पीर फकीर भी लिखते हैं कि कदे भी बुरे काम ना करो, जानते बुझते हुए बुरे कर्म करते हो, फिर परमात्मा अगे तरले पाते हो, वो खुशियां कदे नहीं मिलनगियां। परमात्मा दया का सागर है, रहमत का दाता है, दया मेर करेगा, माफ भी कर सकता है, पर वो खुशियां तो बांझे हो जाओगे, या वो खुशियां हासिल करने वास्ते पता नहीं कितनी देर परमात्मा के नाम की कमाई करनी पएगी। सो भाई मालक का नाम जपण लई कोई दिखावे की लोड़ नहीं, कोई पखंड की लोड़ नहीं, सीधा साधा तरीका जिद्दां तुहानूं दस्सिया, अपने धर्म च रहो, जात मजहब च रहो, क्योंकि परमात्मा ने इंसानियत मानवता धर्म बनाया है। नाम जपो, नेक कर्म करो और परमार्थ वंड के भी खाओ, तो मालक की दया मेरे दे काबिल जरूर बनोगे। सो थोड़ा जिहा भजन शब्द रह रहा है, उस तो बाद फिर तुहाडी सेवा चार्ज करते हैं। हाँ जी चलो जी। आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया।
त्रिलोकी दा मुल है। समझ सूझ बिन मिटी रे हरुल है। एक एक साथ त्रिलोकी दा मुल है। समझ सूझ बिन मिटी रे हरुल है। बिना नाम तो सब जंदा हारी तू एवें ना कमाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। कम जेड़ा आके गया भुल जी। विषयां दी लेरी विच गया है रुल जी। करना सी कम जेड़ा आके गया भुल जी। विषयां दी लेरी विच गया है रुल जी। किती कर जान दी, किती कर जान दी ना प्यारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। सतनाम जी दा है समझाना। जप कर नाम है लाभ उठाना। शासक नाम जी दा है समझाना। जप कर नाम है लाभ उठाना। रोंदी जेल विच, रोंदी जेल विच आत्मा बेचारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। तू एवें ना गवाई प्यारिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, शब्द दे आखिर विच आया, एक एक श्वास त्रिलोकी दा मुल है। समझ सूझ बिन मिट्टी रेहा रुल है। बिना नाम तो सब जांदा हारी। कि एक श्वास त्रिलोकी दा मुल है। इस बारे कबीर साहब दी बाणी अंदर लिखिया है, दुनिया दियां प्रीतियां कुरीतियां हन। उन्हां वल्लों मूँह मोड़ के हरि नाल प्रीत लाओ। ते हर एक अमोल श्वास जो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੋਇਆ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਗਨ ਕੀ ਕਰ ਚੌਂਪ। ਇਹ ਦਮ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, गिन गिन गुरु को सौंप। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजावत ढोल। सौसा बिरथा जात है, तीन लोक का मोल। कबीर साहब दी बाणी आपने सुनी। कबीरा सोया क्या करे, जागण की कर चौंप। ए दम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। कि हे भाई, सुता होया तू की कर रहा है, जागण दी कोशिश कर, हिम्मत कर। इंसान सोचता है मैं तो रात नूं ही सौंदा हाँ। कबीर साहब ने जो सौना किया है वो परमात्मा वालों कि हे इंसान
ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਰਜ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਦਮ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਗਿਣ ਗਿਣ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੌ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਵਾਸ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੂੰ ਕਹੂੰ ਬਜਾਵਤ ਢੋਲ। ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੂੰ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਹੂੰ ਬਜਾਵਤ ਢੋਲ ਕਿ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਸਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਾ ਮੋਲ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ 24,000 ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਆਂਸੂ ਆਏ ਹਨ? ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਨਾਲ ਖਿਆਲ, ਮਨ, ਵਿਚਾਰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੜਫੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੋ ਤੜਫਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੜਫ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਗਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁੱਲ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। विषयों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक को ले जाने वाली है, ये मन दौड़कर जाता है, और नाम और सतगुर की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है, ये मन भागता है। साडा निज धाम मालिक दा देश सचखंड है, सानू मालिक तो विछड़ के आया मुद्दतां हो गईयां, ये भी याद नहीं कि कद तो असीं ਭਰਮ ਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁੱਲ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨਾ ਰੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲੇਗਾ ਹਰੀ ਜਨਸੂਰ। ਕਿ ਚੋਰ ਜੁਆਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਦਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ,
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਹੜੇ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿਓ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਣਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 50 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 40 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਪ ਤੇ ਗੱਪ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਈਏ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 100-200 ਦੀ। ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾਏ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਮਾ ਕੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਠ ਲਿਆ ਆ, ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਹਲਾ ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਉੱਠ ਲੈ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਨਗਰ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਉੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਉੱਠ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਤਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਤਾ? ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇਤਾ, ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ। ਕਿਉਂ? ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਪੈਂਦੇ, ਬਸ ਗਈ ਕਮਾਈ। ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲੇ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਆਹ ਕੋਡ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਧੌਂਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 50-100 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 200-400 ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਭਾਈ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ? ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਚੈਨ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੜਫਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਗ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀ ਹੀ ਡੋਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਮਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਮਿਹਨਤ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ
ਔਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਦਤ ਬਦਲੂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਦਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਜਨ ਸੂ, ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਣਾ, ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ, ਰੋਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੁਫਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲੈ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਰ ਅਰਜੋਈ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਮਾਫ ਕਸੂਰ ਕਰਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਸੱਚਾ ਵੈਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਬਜ ਦਿਖਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਮਾ ਵਸਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੀਲ ਔਰ ਸੰਜਮ ਭਗਤ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਭੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਰੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਹਟਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਾਲ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਲੇਖਾ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਮੁਕਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਣਾ, ਜਪ ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ, ਰੋਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਨਾਵਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੋ, ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ। ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਹਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੇ, ਤਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਬ, ਰੋਗ, ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। सतगुरु तेरा ही आसरा। हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावे,
हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावें, ए बार बार हाथ ना आवे। हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावें, हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावें, ए बार बार हाथ ना आवे। हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावें। दुर्लभ जन्म है मिलिया हीरा, दुर्लभ जन्म है मिलिया हीरा। कदर न पावे इस दी मीरा, कदर न पावे इस दी मीरा। हथों चला गया फिर पछतावे, हथों चला गया फिर पछतावे। ए बार बार हाथ ना आवे। हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावें। रब दे मिलन दी ए है वारी, रब दे मिलन दी ए है वारी। खान सौन कमा विच रामे गुजारी, खान सौन कमा विच रामे गुजारी। वांग पशुआं दे इसनूं गवावें, वांग पशुआं दे इसनूं गवावें। ए बार बार हाथ ना आवे। हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावें। भोग 84 जन्म मिलिया, भोग 84 जन्म मिलिया। सदियां मगरों फूल खिलिया, सदियां मगरों फूल खिलिया। क्यों तू विषयां विकारां च गवावें, क्यों तू विषयां विकारां च गवावें। ए बार बार हाथ ना आवे। हीरा जन्म क्यों मिट्टी च मिलावें। मानस जन्म दी कदर है पाना, मानस जन्म दी कदर है पाना। जन्म मरण दा चक्कर मुकाना, जन्म मरण दा चक्कर मुकाना। ऐसे जन्म च नाम आवे, ऐसे जन्म च नाम
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਾਜ ਨਵਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸ, ਜੀਪ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਾਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ बैठे रहना है, सज रहना है जी। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है।